Hi everyone. So we will continue with the module 1. In the last class we have discussed with the basic operations on signals. In today's class we shall continue with the basic operations on signals. The next operation that is performed on the signal is amplitude scaling. Amplitude scaling can be written as y of t is equal to a into x of t, where a is a constant. I will explain amplitude scaling by using an example given in the figure. Let us take the value of a as 3. That is, y of t is equal to 3x of t. Let us see how this operation is performed. Here in figure A, x of t is given. You can see the signal x of t in figure A, that is shown on the bottom left side. Now, after performing the operation 3x of t, the resultant signal is given in figure B. You can see that after performing 3 into x of t, each magnitude of the x of t is multiplied by 3. There is no change in the time, only the magnitude gets multiplied by 3. That is, you can see that in x of t its amplitude is 1. In 3x of t the amplitude becomes 3. That is, the amplitude gets multiplied by 3. Similarly, the negative amplitude is -1 for x of t, and for 3x of t the amplitude becomes -3. Hope it is clear. The same operation, that is amplitude scaling operation, can be performed in the discrete time signal also. In the discrete time signal, amplitude scaling operation can be written as y of n is equal to a into x of n. Here we will see an example. Y of n is equal to 2 into x of n. That is, we are taking a as 2. In figure A, here the discrete signal x of n is given. Similar to that of continuous time signal, for performing y of n is equal to 2 into x of n, we will multiply each magnitude by 2. That is, you can see at n is equal to 0, x of n is equal to 1. But in y of n, at n is equal to 0, y of n is equal to 2. That is, the amplitude gets multiplied by 2. Similarly, at n is equal to 1, x of n is equal to 2. But the in y of n, at n is equal to 1, amplitude becomes 4. And similarly, at n is equal to 2, x of n is equal to 1. But in y of n, at n is equal to 2, y of n is equal to 2. That is, each magnitude gets multiplied by 2. Hope it is clear. Now let us see an example. Plot -2r of t. Already we have said that r of t is the ramp signal. R of t is the unit ramp signal that is shown in the figure 1.4. That is, in the left side you can see the r of t, unit ramp signal. Unit ramp signal have magnitude 1 at a time t is equal to 1, and magnitude 2 at time t is equal to 2, and so on. When we perform the operation
minus 2 r of t. That is, it is the amplitude scaling operation. Amplitude scaling by minus 2 units. The amplitude scaled r of t is given in the figure 1.39. That is, r of t is multiplied by minus 2. R of t is multiplied by minus 2. That is, each magnitude is multiplied by minus 2. We can see that in r of t at t is equal to 1, magnitude is 1. When we multiply 1 by minus 2, we will get minus 2. That is, in minus 2 r of t at t is equal to 1, the magnitude is equal to minus 2. അതായത് ഓരോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും മൈനസ് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഫിഗർ 1.39 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിലിംഗ്. ഹിയർ ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിലിംഗ് ഈസ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് മൈനസ് 2 കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. നൗ ലെറ്റ് us see one more example. Plot minus 2 u of t minus 1. We know u of t is the unit step signal. So first step is plotting u of t. Step 1 is plot u of t. That is plotting unit step signal. Step 2, shift the u of t to the right by 1 യൂണിറ്റ്. അതായത് ഇവിടെ യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം യു ഓഫ് ടി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം യു ഓഫ് ടി 1 യൂണിറ്റ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 1, ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്നൽ ഡിലേയിങ്. അതിനുശേഷം സ്റ്റെപ്പ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ മൈനസ് 2 യൂണിറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുക. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി മൈനസ് 2 യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 1. It is shown in the figure here. In the first figure, that is in figure 1.34, you can see the u of t. u of t ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. In the second figure, that is figure 1.35, you can see the 1 unit right shifted u of t, that is u of t minus 1. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നലാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഫിഗർ you can see that the u of t minus 1 is multiplied with minus 2. അതായത് u of t minus 1നെ മൈനസ് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിഗർ 1.36ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് u of t minus 1ൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഫ്രം t ഈക്വൽ ടു 1 to infinity. മൈനസ് 2 u of t minus 1ൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 2 ആയിരിക്കും ഫോർ t ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to infinity. Hope it is clear. Now let us see one more example. Plot 3r of t minus 1. We know that r of t is the unit ramp signal. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഓഫ് ടി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്ലോട്ട് ആർ ഓഫ് ടി, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് വി വിൽ നോ. ആൻഡ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സ്കെയിൽ ആർ ഓഫ് ടി ബൈ 3 യൂണിറ്റ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ ആർ ഓഫ് ടി ബൈ 3 യൂണിറ്റ്സ്. അതായത് ആർ ഓഫ് ടിയെ നമ്മൾ 3 യൂണിറ്റ്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം 1 യൂണിറ്റ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് 3 ഇൻറ്റു ആർ ഓഫ് ടി മൈനസ് 1. അതായത് ആർ ഓഫ് ടിയിൽ നിന്ന് 3 ആർ ഓഫ് ടി മൈനസ് 1 കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ആർ ഓഫ് ടിയെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ആർ ഓഫ് ടി കിട്ടും. അതിനുശേഷം 1 യൂണിറ്റ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 ആർ ഓഫ് ടി മൈനസ് 1 കിട്ടും. ഇങ്ങനെ അല്ലാതെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് ആദ്യം ആർ ഓഫ് ടി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് 1 യൂണിറ്റ് ഡിലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം 3 യൂണിറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ ചെയ്താലും 3 ആർ ഓഫ് ടി മൈനസ് 1 നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുകയും പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ആദ്യം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒരേ ആൻസർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ആദ്യം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഈ ഫിഗർ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാം, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. അതായത് യു ക്യാൻ സീ ദി ആർ ഓഫ് ടി ഇൻ ഫിഗർ 1.4. അതായത് എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർ ഓഫ് ടി കാണാം, അതായത് യൂണിറ്റ് റാമ്പ് സിഗ്നൽ.
and in the second figure, that is in figure 1.37, you can see the amplitude scaled R of t, അതായത് 3 യൂണിറ്റ്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ ചെയ്ത റാമ്പ് സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിഗർ 1.37 കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം യൂണിറ്റ് റാമ്പ് സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അതായത് അറ്റ് t is equal to 1 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് 1, അറ്റ് t is equal to 2 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് 2 ആൻഡ് സോ ഓൺ. So the slope of R of t is 1. But if we multiply R of t with 3 കൊണ്ട് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the slope becomes 3. Slope becomes 3 means at t is equal to 1, the magnitude of 3 R of t is equal to 3, and at t is equal to 2, the magnitude of 3 R of t becomes 6 and so on. The slope becomes 3. ഇതാണ് 3 R of t എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലാണ് ഫിഗർ 1.37 കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. And then the next step is shifting the 3 R of t by 1 unit. That means the entire 3 R of t signal is shifted to the right by 1 unit. അതാണ് നമുക്കിവിടെ ഫിഗർ 1.38 കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഇതേ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ബൈ 1 യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ ബൈ 3 യൂണിറ്റ്. ബോത്ത് ഈസ് പോസിബിൾ. Hope it is clear. Now let us see the other operation that can be performed on the signal, that is time scaling operation. Time scaling operation can be represented as y of t is equal to x of at, where a is a constant. I will explain the time scaling operation with an example. Before that, we can say that for the constant value a, if the value of constant a is greater than 1, then the signal is compressed, and if the value of a is less than 1, then signal got expanded. I will explain the time scaling operation with an example. Okay, here we can see in the figure A. In the figure A, the original signal x of t is given. In the figure A, the original signal x of t is given. അപ്പോൾ ഈ ഒറിജിനൽ സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് ടൈം സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലാണ് നമുക്ക് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടൈം സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് y of t is equal to x of 2t ആണ്. അതാണ് ഫിഗർ ബിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫിഗർ ബിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് y of t is equal to x of 2t ആണ്. അതായത് ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്നൽ ഗോട്ട് കംപ്രസ്ഡ്. സിഗ്നൽ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതായത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ എക്സ് ഓഫ് 2t എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഇവിടെ ടൈമിനെ ആണ് നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, ടൈമിനെ. അതായത് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ എക്സ് ഓഫ് ടി സിഗ്നൽ ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം -1 to 3. -1 മുതൽ 3 വരെ വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ് എക്സ് ഓഫ് ടി. ഈ കംപ്രഷൻ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്, അതായത് എക്സ് ഓഫ് 2t എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടൈമിനെയും ബൈ 2, അതായത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വി ആർ ഡൂയിങ് എക്സ് ഓഫ് 3t ഓപ്പറേഷൻ, വി ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ഈച്ച് ടൈം ബൈ 3. So in general we can say that if we are doing the x of at operation, we have to divide each time by a. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ടൈമും എടുക്കാം. അതായത് ആദ്യത്തെ ടൈം -1 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ടി അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, -1. ആ -1 എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ -1/2, ദാറ്റ് ഈസ് -0.5 എന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ അതിനുശേഷം 1നെ നമ്മൾ ബൈ 2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് 0.5, ആൻഡ് 2നെ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് 1, ആൻഡ് 3നെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് 1.5. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ -1 to 3 വരെയാണ് വേരി ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് 2t എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്രസ്ഡ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം -0.5 to +1.5 വരെയായിരിക്കും ആ സിഗ്നൽ വേരി ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദി കംപ്രഷൻ ഓപ്പറേഷൻ. ഇനി സിമിലർലി വി ക്യാൻ സീ ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓപ്പറേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് y of t ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് t ബൈ 2. ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആണ്. എക്സ് ഓഫ് at ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് t ബൈ 2 എന്ന് എക്സ് ഓഫ് t ബൈ 2 ഇതിൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആണ്. അതായത് നമുക്ക് 1/2 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ടൈം സ്കെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്.
അതായത് ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്നൽ ഗോട്ട് എക്സ്പാൻഡഡ്. സിഗ്നൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതായത് ഈച്ച് ടൈം എക്സ് ഓഫ് ടിയുടെ ഈച്ച് ടൈം വിൽ ഗെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1/2. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് -1 to 3 വരെ വേരി ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലാണ്. അപ്പോൾ -1 എന്ന് പറയുന്ന ആ ടൈം 1/2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ -1/1/2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -2 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് 2 കിട്ടും. അതുപോലെ 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1/2 വി വിൽ ഗെറ്റ് 6 കിട്ടും. അതായത് -1 to 3 വരെയാണ് എക്സ് ഓഫ് ടി വേരി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് t/2 എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ we can see that it varies from -2 to 6. That is the signal got expanded. This is the expansion operation. Hope it is clear. Now let us see the same time scaling operation in case of a discrete time signal. Discrete time signal time scaling operation എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. It is represented by y of n is equal to x of an where a is a constant. We will see with an example. ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് ടൈം സ്കെയിലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നോക്കാം. അതായത് ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് എൻ ആണ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് എൻ ആണ്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇവിടെ നമ്മൾ -4 to +4 വരെ എൻ വാല്യൂസിലാണ് ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ഇത്രയും വാല്യൂസ് ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് എന്നിന് ഉള്ളത്, എൻ വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ എക്സ് ഓഫ് 2n എന്ന് പറയുന്ന ടൈം സ്കെയിലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഔട്ട്പുട്ടാണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടൈം സ്കെയിലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താനായിട്ട് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഏത് വാല്യൂ വെച്ചാണോ ആ വാല്യൂ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടൈമിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓരോ എൻ വാല്യൂസിനെയും, അതായത് ഓരോ എക്സ് ഓഫ് എന്നിലെ ഓരോ എൻ വാല്യൂസായ -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ഈ ഓരോ എൻ വാല്യൂസിനെയും നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈം സ്കെയിൽ ചെയ്ത ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് n = 0 നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 0 നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0യെ നമ്മൾ /2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് n = 0 y ഓഫ് n എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് 0 തന്നെയായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് 4. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് എക്സ് ഓഫ് n അറ്റ് n = 1 എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ /2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.5 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നലിൽ n വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ എക്സ് ഓഫ് എന്നിനെ ടൈമിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റിജറായിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് മാത്രം നമുക്കിവിടെ എടുത്താൽ മതിയാകും. അല്ലാത്തതിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അതാണിവിടെ 1നെ നമ്മൾ /2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0.5 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു n വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് നമുക്കിവിടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് 0.5 cannot be taken as an n വാല്യൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അറ്റ് n = 1 എക്സ് ഓഫ് n = 3. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് y ഓഫ് n എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്. ഇനി അടുത്തത് n = 2 എടുക്കുക. n = 2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അതായത് എന്നിനെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് n = 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ y ഓഫ് n = അറ്റ് n = 1 1ലായിരിക്കും നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 കിട്ടുന്നത്. ഇൻ എ സിമിലർ വേ ഈച്ച് n വാല്യൂസ് ഗെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. എക്സ് ഓഫ് എന്നിലെ ഓരോ n വാല്യൂസും 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂസ് വരുന്ന മാത്രം n വാല്യൂസാണ് നമ്മൾ y ഓഫ് എന്നിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. നൗ ലെറ്റ് us see another operation, that is signal addition or subtraction. It can be represented as y of t is equal to x1 of t plus or minus x2 of t. അതായത് സിഗ്നൽ അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേഷനാണ് ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വി വിൽ സി ബൈ യൂസിങ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഇവിടെ രണ്ട് സിഗ്നലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫിഗർ എയിലും ഫിഗർ ബിയിലുമായിട്ട് x1 of t x2 of t എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സിഗ്നലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്.
ഇനി ഫിഗർ സിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് x1 പ്ലസ് x2 ആണ്, അതായത് സിഗ്നൽ അഡീഷൻ ആണ്. അതുപോലെ ഫിഗർ ഡിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് x1 മൈനസ് x2, ദാറ്റ് ഈസ് ദി സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ. ഫസ്റ്റ് വി വിൽ സീ ദി അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ സി. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം x1 എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ 0 to 1 വരെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ആയിരിക്കും. x2 എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ അറ്റ് t is equal to 0 to 1 the magnitude is also 1. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get the y of t in figure C as from time t is equal to 0 to 1 y of t is equal to 2. ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 plus 1 2 ആയിരിക്കും ഫ്രം ടൈം t is equal to 0 to 1. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അറ്റ് ടൈം ഫ്രം ടൈം t is equal to 1 to 2 x1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ x2 എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 ആണ് ഫ്രം ടൈം t is equal to 1 to 2. ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 to 2 ടൈം ഡ്യൂറേഷനിൽ x1 x2 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2.5 ആയിരിക്കും y of tയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ സി. ഫ്രം 1 to 2 ടൈം ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് y of t is equal to 2.5. And also from time t is equal to 2 to 3 the magnitude of x1 is equal to 1 and the magnitude of x2 is equal to 1.5. ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will also get 2.5. 1 plus 1.5 that is 2.5. That is from 2 to 3 the magnitude of y of t that is shown in figure C is 2.5. So this is the addition operation. In a similar way we can subtract x1 and x2. That is from time t is equal to 0 to 1 the magnitude of x1 is 1 and also the magnitude of x2 is 1. So by subtracting 1 minus 1 we will get 0. That is in the output shown in figure D the y of t is equal to 0 for the time t is equal to 0 to 1. And similarly from time t is equal to 1 to 2 the magnitude of x1 is 2 and the magnitude of x2 is equal to 0.5. That is 2 minus 0.5 we will get 1.5 as the output. That is shown in figure D from time t is equal to 1 to 2. Similarly from time t is equal to 2 to 3 the magnitude of x1 is 1 is 1 and the magnitude of x2 is equal to 1.5. That is 1 minus 1.5 we will get minus 0.5 as the output from time t is equal to 2 to 3. That is shown in figure D. Hope it is clear. Next operation that is performed on the signal is signal multiplication. That is y of t is equal to x1 into x2. This operation we can explain with an example. Here also two signals are given x1 and x2 that is shown in figure A and B. If we multiply x1 with x2 each magnitude gets multiplied. ഇത് ഓരോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇവിടെ ഫിഗർ സിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് 0 to 1 1 to 2 ആൻഡ് 2 to 3 അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റസ് സീ ദി ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഫ്രം 0 to 1. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ 0 to 1 ഡ്യൂറേഷനിൽ x1 എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ 0 മുതൽ 1 വരെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ എ 0 to 1. അതുപോലെ x2 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 to 1 ഡ്യൂറേഷനിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് 1. ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് the signal that is shown in figure C from 0 to 1. That is 0 മുതൽ 1 വരെ വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 0 മുതൽ 1 വരെ വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് 0 to 1 ഇവിടെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സിമിലർലി 1 to 2 ഡ്യൂറേഷനിൽ x1 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. x2 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 ആണ്. ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 1 into 0.5 വി വിൽ ഗെറ്റ് 0.5. അതാണ് ഇവിടെ ഫിഗർ സിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്രം ടൈം t is equal to 1 to 2 the magnitude of x1 into x2 is equal to 0.5 ആയിരിക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ
ഫ്രം 2 to 3 x1 ഓഫ് ടിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.5ഉം x2 ഓഫ് ടിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.5ഉം ആണ്. That is by multiplying 1/2 into that is 0.5 into 1.5 we will get 0.75. 0.5ഉം 0.5ഉം 1.5ഉം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 0.75 ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഫ്രം 2 to 3 ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് x1 ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു x2 ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.75. അതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.75 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സിഗ്നൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. The next topics will be discussed in the next class. Thank you. If you have any doubt, please contact me.